Hello everyone, in the last video we talked about the gymnosperms or plants with naked seeds. Today we are going to discuss the angiosperms or flowering plants. These are vascular plants. It means that these plants contains vascular tissue or transport tissue to transport materials from one place to another place. They have stems, roots, leaves and flowers. دغه نباتات چې دي هغه ویایي نباتات دي، یعنی دوی د موادو دوی د خپل زرعي موادو انتقال لپاره یو نسج یا یو ویایي نسج یا یو نقلیدونکی نسج لري. دغه نباتات تنه، ریښه، پاڼې او ګلان لري. Angiosperms comprises 90% of the kingdom plant. د نباتاتو د عالم 90% برخه چې د هغه یا 90% کم برخه چې د هغه د angiosperms یا هم د ګلرونکو نباتاتو څخه تشکیل شوې ده، چې په دغه angiosperms په ډله کې چې کوم سپیشیز دي هغه تر یا کوم نوعې چې دي هغه تر 230,000 څخه هم ډیر دي. The three largest flowering plant families containing the greatest number of species are the sunflower family, the orchid family and the pea family. په دغه flowering plants کې چې کوم غټې غټې کورنۍ دي، کوم چې د ډیرو نوعو نمایندګي کوي، هغه sunflower family، orchid family او د pea family ده. مخکې له دې چې نور دغه موضوع ته داخل سو، اول به د ګل په اړه باندې یو څه بحث وکړو. The flower is the reproductive organ of angiosperms. د پټ تخم لرونکي نباتاتو یا هم د ګل لرونکي نباتاتو هغه reproductive یا تکثري غړي چې دي هغه ګل دي. A flower has four main parts: corolla, calyx, stamen and pistil. These are the main parts of a flower. Corolla and calyx, they are not involved in the reproduction of the plant, but stamen and pistil, they are the reproductive parts of the flower. The reproductive parts of the flower are stamen and pistil. The corolla is usually the colored part of the flower. Here's a picture of a bisexual flower or a flower that contains both male and female reproductive parts. So the stamen and the pistil or the carpel is the reproductive structures of the flower, but the corolla and calyx, corolla is usually the colored part. A leaf of corolla is called the petal and it is usually colored and attracts pollinators, and calyx is the green part that protects the plant, the flower, that protects the flower. Each leaf of the calyx is called the sepal. Each leaf of the calyx is called the sepal, and it protects the flower in the bud before opening. Flowers may be complete where all parts of the flower are present and functional. کچیرې په نبات کې دغه کومې برخې چې ما یادې کړلې هغه ټولې موجود وي، نو دغه نبات ته دغه ګل ته موږ تاسو complete flower یا perfect flower وایو. Or incomplete where one or more parts of the flower are absent. کچیرې یو یا هم څو برخې د دغه کوم جوړښتونه چې و د هغه څخه په یو ګل کې نه وي موجودې، دا ته موږ تاسو incomplete flower یا نامکمل flower وایو. The angiosperms are classified into two groups: monocotyledons and dicotyledons. پټ تخم لرونکي نباتات یا هم ګل لرونکي نباتات بیا په خپل وار سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې هغه یو مشیمه او دوه مشیمه، چې په دغه دوو کلاسیفیکیشنز باندې به موږ تاسو په بله ویډیو کې بحث وکړو. راځو موږ تاسو د ګل لرونکي نباتاتو یا angiosperms life cycle وایو یا life cycle of angiosperms. Flowering plants or angiosperms also exhibits the typical plant alteration of generation. What does the alteration of generation means? موږ تاسو وایو چې نباتات یا ګلرونکي نباتات هم د
یو پروسس یا یو سایکل چې د الټریشن اف جنریشن په نامه باندې دی. د دغه په عنوان لاندې یا د دغه فریز لاندې دوی خپل کوم لایف سایکل یا د ژوند دوران چې دی هغه سرته رسوي. نو راځو وایو چې د الټریشن اف جنریشن دی څه. Alteration of generation is a phrase that describes the life cycle of a plant. Alteration of generation دا یو عبارت دی، یو اصطلاح ده کوم چې د نبات لایف سایکل یا د ژوند دوران نشه کوي، یعنی موږ ته د نبات د لایف سایکل په اړه باندې معلومات راکوي. The life cycle of a plant is divided into two phases. د نبات کوم د ژوند دوران چې دی هغه په دوو فیزز کې یا په دوو پړاوونو کې سرته رسیږي. یو سیکشوال فیز یا جنسي پړاو او بل گروث فیز یا د ودې پړاو. چې سیکشوال فیز ته موږ تاسو ګامیټوفایټ فیز هم وایو او گروث فیز ته موږ تاسو سپوروفایټ فیز وایو. په سیکشوال فیز کې نارینه جنسي حجرات او ښځینه جنسي حجرات، یعنی نارینه جنسي حجرات موږ تاسو چې د پولینیشن یا د ګردشیندنې د عملیې له لارې د ښځینه جنسي برخې یا د تخمې پورې ځان رسوي او هلته وروسته د فرټیلایزیشن عملیه صورت نیسي. د فرټیلایزیشن عملیه چې کله صورت ونیول نو یو نوی نبات رامنځته کېږي. کله چې نبات رامنځته سو د دغه وخت څخه بیا تر هغه وخته پورې چې یو نبات بیا دغسې یو د ریپروډکټیو جوړښتونه یا تکثري جوړښتونه جوړوي یا رامنځته کوي، تر هغه وخته پورې دغه ته موږ تاسو گروث فیز یا سپوروفایټ فیز وایو. نو موږ تاسو وایو چې ګل لرونکي نباتات د الټریشن اف جنریشن یا د ګامیټوفایټ او سپوروفایټ د فیزز په واسطه باندې خپل لایف سایکل ته دوام ورکوي. The dominant phase is the sporophyte, with the gametophyte being much reduced in size and wholly dependent on the sporophyte for nutrition. د دې جملې معنا دا ده چې هغه کم مهم فیز یا پړاو چې دی هغه د سپوروفایټ یا د ودې پړاو دی. یعنی که چیرې وده ترسره نسي نو دغه کم سیکشوال فیز یا کم ګامیټوفایټ فیز چې دی هغه معلومداره سرته نه رسیږي او دغه د ودې مرحله چې د هغه د ګامیټوفایټ د مرحلې لپاره د تغذیې د برابرولو رول هم لري. What makes the angiosperms unique is their flower and the double fertilization that occurs. د angiosperms چې د نور نباتات څخه جلا سوي دي هغه په دې خاطر چې یو خو دغه نباتات ګلان لري او بل دوی ته یو ډبل فرټیلایزیشن یا د دوه د القا عملیې درلودونکي دي. په څه معنا سره؟ A single egg sperm fusions plus a fusion of the second two sperm cells with two haploid cells in the female gametophyte to produce a triploid endosperm, a nutritive tissue for the developing of embryo. یو سپرم یا یو سنگل ایگ سپرم چې دی هغه هګۍ ته ننوځي. تاسو وینئ one sperm fuses with the egg. یو سپرم چې دی هغه هګۍ ته ننوتي، یو زایګوټ یې جوړ کړي. صحیح دی؟ یو بل سپرم چې دی هغه بیا یو پولر نیوکلی. تاسو وینئ چې په دغه ځای کې موږ تاسو یو پولر نیوکلی لرو. یو بل سپرم د دغه پولر نیوکلی سره یوځای کېږي او انډوسپرم جوړي. د انډوسپرم وظیفه دا ده چې د دغه امبریو دپاره یو تغذیوي نسج برابر کړي، یو نیوټریټیو ټیشو یا تغذیوي نسج برابر کړي تر څو دغه امبریو پرمختګ وکړي او د دغه څخه یو نوی نبات رامنځته سي. زموږ تاسو اخرنۍ موضوع some differences from gymnosperms، یعنی د angiosperms او gymnosperms ترمنځ فرق چیش دی. پر تخم لرونکو نباتاتو او یا ګل لرونکو نباتاتو ترمنځ، د ښکاره تخم لرونکو نباتاتو او ګل لرونکو نباتاتو ترمنځ توپیر چیش دی. اول توپیر seeds are contained inside ovary formed by the carpels ovary form fruit. په ګل لرونکو نباتاتو کې تخم چې دی هغه پټ دی، په چیش کې په اووري یا په تخمدان کې. د دغه تخمدان څخه بیا وروسته میوه جوړیږي. یو فرق دا سو چې په دوی کې تخم پټ خو په
ښکاره تخم لرونکي نباتاتو یا جیمنوسپرمز کې چې دی هغه تخم یې ښکاره دی. په انجیوسپرمز کې pollen cannot reach the ovary directly. موږ تاسو ویل چې لومړی باید pollen د سټیګما سره وموښلي، کله چې سټیګما سره وموښلي بیا د سټایل د لارې تر اووري پورې ځان رسوي. په دغه ځای کې د پولن چې دی ځان ته یو پولن ټیوب یا د ګردې یو ټیوب جوړي، بیا دغه ټیوب د لارې تر اووري پورې انتقالیږي، یعنی په ډایرکټ ډول سره دوی دغه پولن تر اووري یا تر هګۍ پورې نه رسیږي. کله چې دغه پولن ټیوب جوړ شو بیا د پولن ټیوب د هګۍ پورې ځان رسوي او هلته هغه هګۍ القاح کوي او یو نوی زایګوټ جوړوي. ګامیټوفایټ سټیج is shorter. د ګامیټوفایټ یا د سیکشوال کم فیز چې موږ تاسو ویلي نسبت جیمنوسپرمز ته په انجیوسپرمز کې لنډ دی. ډبل فرټیلایزیشن اکرز په موږ تاسو وایو چې په انجیوسپرمز یا په فلاورینګ پلانټس کې ډبل فرټیلایزیشن رامنځته کیږي. ډبل فرټیلایزیشن موږ تاسو مخکې تشریح کړئ، خو په جیمنوسپرمز کې داسې کوم فرټیلایزیشن نه رامنځته کیږي. Flowers have different colors and fragrances to attract insects. ګلان چې دی هغه به مختلف رنګونه لري، مختلف بوی ښه بویان یعنی خوشبویي د ځان څخه خارجوي تر څو کوم حشرات چې دی هغه ځان ته راجلب کړي. وروسته د حشرات په واسطه باندې د دوی ګرده یا نارینه جنسي حجرات چې کوم دی هغه د ښځینه برخې پورې انتقالیږي او وروسته د فرټیلایزیشن عملیه صورت نیسي. دغه و د فلاورینګ پلانټس په اړه باندې یو لنډ بحث. تر بل هفتې پورې مو پر پاک الله سپارم. روغ صحت او ښه وخت ولرئ.